انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ یقیناً تجارت میں بہت زیادہ فائدے ہیں، دھندے میں فائدہ ہے، مگر میں 100 بار نہیں 101 بار کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ترقی، اگر تم قرآن سے پوچھو گے کہ انسان کی ترقی کہاں پہ ہے، تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ انسان کی ترقی علم میں ہے۔ کیسے؟ ہم لوگ آدم ہیں، ہم لوگ آدم ذات، ہم لوگ اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں حضرت آدم کی نسبت سے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کا پورا چیپٹر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، ابھی آدم علیہ السلام نے سجدے نہیں کیے ہیں رب کی بارگاہ میں، ابھی آدم علیہ السلام نے کوئی تبلیغی کام نہیں کیا ہے، ابھی آدم علیہ السلام نے کوئی کار خیر نہیں کیا ہے، آدم علیہ السلام کا ابھی آغاز ہے، جسم میں روح ڈالی گئی ہے، فرشتوں کی لمبی جماعت ہے، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ، یہ سجدہ کس چیز کا تھا؟ کیا حضرت آدم نبی ہے؟ حضرت آدم نبی ہے اس بنیاد پر سجدہ؟ آدم علیہ السلام متقی ہے، ان کے تقوی کی بنیاد پر سجدہ؟ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اس بنیاد پر سجدہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے محض معاملہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم پہ بھاری تھا، اس لیے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا گیا۔ پتہ یہ چلا جہاں علم ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جہاں علم کم ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، مگر اس کے باوجود جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا علم دیکھا تھا تو انہوں نے اعتراف کر لیا تھا میرے مولا یقیناً آدم کا علم زیادہ ہے، اس بنیاد پر تیری خلافت کے حقدار وہی ہے، اور ہم ان کی عظمت کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہیں سے آدمیوں کو اشارہ کر دیا گیا، وہیں سے ہم بندگان خدا کو یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ اگر تمہیں اونچائی پہ جانا ہے، اگر تمہیں بلندیوں پہ جانا ہے، اگر تمہیں معراج پہ پہنچنا ہے تو تمہیں علم سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ علم آج ہماری بہت ساری بیماریوں کا علاج تنہا علم کے اندر ہے۔ ایک بار میں گونڈا اسٹیشن پہ موجود تھا، آج تک مجھے وہ جملہ اس طالب علم کا بھولا نہیں ہے، کالج کا لڑکا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ لوگ منبروں سے خطاب کرتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ قوم مسلم آج جو ہر جگہ پیچھے نظر آتی ہے اس کی واحد وجہ ہے علم کی کمی۔ تو اس طالب علم نے بہت دردمندانہ انداز میں مجھ سے اپیل کیا تھا کہ آپ جب بھی خطاب کریں کسی بھی موضوع پر مگر علم کی 2-4 باتیں آپ ضرور رکھیں، چاہے آپ جمعہ میں خطاب کریں چاہے اجلاس میں خطاب کریں۔ آج ہماری قوم کی پستی کی وجہ علم ہے۔ یہ جو 5 بچے فارغ ہو رہے ہیں، اگر پتہ لگایا جائے تو مدرسوں میں اگر 50 بچے فارغ ہوتے ہیں تو 5 ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو متمول گھرانے کے ہوتے ہیں، اہل ثروت۔ اللہ بھلا کرے ان حضرات کی سوچ کو کہ خدا نے دولت سے بھی نوازا ہے مگر سوچ ان کی دینی ہے۔ وہی آدمی کی دولت کارآمد ہے جس کو اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ سوچ بھی دینی عطا فرما دے۔ اہل ثروت اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں
शायद इसलिए भी न भेजते हो कि पढ़ने के बाद उनकी तनख्वाह क्या होगी। मैंने कहा अगर ये मकसद है तो तुम्हें पढ़ाना ही ना चाहिए, क्योंकि दीन का वो इल्म जिससे हम किसी पर गलबा हासिल करें या किसी से हम झगड़ालू बन जाए या जिससे हम दुनिया कमाए, इस इल्म का हुक्म कुरान और हदीस देते ही नहीं हम। इल्म तो होता है दूसरों की रहनुमाई के लिए और अपनी इस्लाह के लिए। इल्म होता है खुद अपने इस्लाह नफ्स के लिए और दूसरों के ईमान के तहफ्फुज के लिए। आप देखो खलीफा हारून रशीद से ज्यादा दौलत है आपको। खलीफा थे ना, मैं इल्म की कदर दिखाना चाहता हूँ। मेरी आवाज गिरफ्ता है मगर हो सकता है कुछ ऐसी बातें पेश कर दूं जो आपके लिए भी कुछ मुफीद हो सके। मैं मानता हूं कि अहले मिंबर वो सब जानते हैं जो मैं बोलना चाहता, मगर कभी कभी अदम तवज्जो की वजह से भी ज़हन नहीं जाता। मुमकिन है कि आपकी भूली हुई बात में ताज़ा कर सकूं। खलीफा हारून रशीद रूम के बादशाह को खत लिखता है। जरा इल्म नवाज़ी देखो, जब बड़े लोग इल्म से जुड़ते हैं तो इल्म की कदर बढ़ती है। तुमने इल्म को गरीबों की चौखट में डाल दिया। तुमने इल्म की क़ियादत गरीबों के हाथ में दे दिया। इल्म तुम्हारे आका की वरासत है। खलीफा हारून रशीद खत लिखता है रूम के बादशाह कैसर को, और क्या लिखता है, अल्लाह अल्लाह क्या इल्म तो उसकी थी। कहता है कि मैंने सुना है कि आपके रूम के अंदर एक फलसफी है जो बड़े काबिल हैं। मैं चाहता हूं कि उस काबिल आलिम को मेरे दरबार में भेज दो तो मैं उसके बदले में 40 मन सोना तुम्हें दूंगा। यानी एक खलीफा दूसरे बादशाह को 40 मन सोना दे रहा है सिर्फ इस बुनियाद पर एक काबिल आदमी मेरे दरबार में तुम भेज दो। आज बड़े बड़े उलमा हमारे मदरसों में बंद हैं, चहार दीवारियों में बैठे हैं, कौम उनको पूछने वाली नहीं है, कौम उनके सामने जाने की तैयार नहीं है। और एक वो जमाना था कि वक्त का बादशाह एक दूसरे बादशाह से आलिम को अपने दरबार में मांग रहा है और 40 मन सोना उसके बदले में नवाज रहा है। जब कद्र थी इल्म की तो इल्म तरक्की कर रहा था। आज उलमा क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्या सारे कयामत तक हाफिज़े मिल्लत का नारा लगाने से मसलके आला हजरत का काम चल जाएगा? क्या बात है, क्या हम मुजाहिदे मिल्लत का नाम लेते लेते खाते रहेंगे हम कयामत तक? उनका बदल कौन आएगा जमीन पर? उनका कोई सच्चा जानशीन भी तो चाहिए। क्या कहना? जो उन्होंने काम छोड़ा है जमीन पर, इन हमारे बुजुर्गों का मसलक आगे कौन बढ़ाएगा? अगर तुम्हारे मदरसों से काबिल मुफ्तियाने कलाम न निकले, तुम्हारे मदरसों से पढ़े लिखे मुहद्दिस न निकले, तुम्हारे मदरसों से काबिल उलमा न निकले, तुम्हारे मदरसों से अच्छे कुर्रा न निकले, तुम्हारे मदरसों से अच्छे मुदर्रिस न निकले, तो जलसों से तुम्हारे मसलक की हिफाजत न हो सकेगी जब तक तुम अपने मदरसों को महफूज नहीं करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दिलगिराम शरीफ। और मैं तो कहता हूँ हमारा जलसा भी बावजन नहीं रह जाएगा अगर हमारा मदरसा बावजन नहीं हो। जलसे में कौन आते हैं? जिन्हें मदरसा भेजता है। बल्कि मैं एक कड़वी हकीकत कह दूं, तुम्हारी खानकाहें भी मजबूत नहीं रहेंगी अगर तुम्हारा मदरसा मजबूत नहीं। अरे तुम्हें कोई काबिल काजी नहीं मिलेगा, तुम्हें जामे शरायत पीर नहीं मिलेंगे अगर तुम्हें मदरसों पे तवज्जो न दी। खलीफा हारून ने जब ये मिजाज रखा इल्म के साथ
تو دیکھو بیٹا بھی کتنا علم دوست ان کا پیدا ہوا، سبحان اللہ، جس بیٹے کا نام ہے مامون رشید۔ ہوتا ہے نا عبدالقادر بھائی کہ باپ اگر گھر میں پیسے کی بات صرف کرے گا تو اس کے بچوں کا ذہن پیسے کا بنتا ہے، اور اگر باپ اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، تو اس کے بچوں کے اندر علم کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کا نام ہے مامون۔ جب مامون اپنے زمانے میں آیا تو دیکھیے وقت کے بادشاہ ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ایک معمولی دولت کچھ نہیں تھی، صرف علم کی دولت تھی علامہ کسائی کے پاس۔ تو اپنے بیٹے مامون رشید کو انہوں نے علامہ کسائی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، جاؤ اس عالم دین سے تم دین سیکھ کے آؤ، دین سیکھ کے آؤ۔ علامہ کسائی کے دربار میں وقت کے خلیفہ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، الگ سے نہیں پڑھاتے ہیں، سارے بچوں کے ساتھ بٹھا کے خلیفہ کے بیٹے کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن خلیفہ نے سوچا کہ چلو دیکھوں حضرت میرے بیٹے کو کس طرح پڑھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہوا خلیفہ اور چلا۔ جب خلیفہ پہنچا تو نماز عصر کا وقت تھا، امام کسائی وضو کر رہے تھے، بیٹا ہاتھ میں لوٹا لیے پانی ڈال رہا تھا اور علامہ کسائی اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو دھو رہے تھے۔ جب علامہ کسائی کی نگاہ پڑی خلیفہ پر تو حضرت کے اندر کچھ ایسا خیال آیا کہ شاید برا نہ مانے کہ میرے بیٹے سے پیر دھلوا رہے ہیں۔ حضرت نے تو یہ سوچا، مگر بادشاہ کی سوچ ذرا دیکھو۔ گھوڑے کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اترا بادشاہ، درہ نکالا اور درہ نکال کر اپنے بیٹے کی پیٹھ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے نادان، خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں، خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ پانی ڈال رہے ہو صرف؟ ارے ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور ایک ہاتھ سے استاد کا پیر دھو، یہ تمہارے دین کے استاد ہے، یہ تمہارے باپ سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ کبھی آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ ہمارے گھر ایک حافظ صاحب آ رہے ہیں، آج ان کا پیر دھلانا ہے تم کو؟ آج حضور رئیس الاقلیہ کی سرپرستی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، میں قوم کو میسج دے رہا ہوں، تمہارے گھر میں اگر کوئی پرہیزگار عالم آ جائے اور تمہارا دل جمے کہ ہاں اپنے مسلک کے اور اپنے پرہیزگار کے عالم ہیں، تو اپنے ہاتھوں اپنے بچوں سے اس کی خدمت کرواؤ، اپنے بچوں سے عالم کی خدمت کرواؤ، اپنے بچوں سے امام کی خدمت کرواؤ، اپنے بچوں سے ایک حافظ قرآن کی خدمت کرواؤ، کیونکہ جب تمہارا بچہ کسی حافظ یا امام کی خدمت کرے گا تو تمہارے بچے میں یہ شعور جاگے گا کہ علم کی ایک قدر ہوتی ہے اور ہمیں بھی علم سیکھنا چاہیے۔ جس چیز کی مارکیٹ میں قدر نہیں ہوتی ہے، خود بخود وہ چیز اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے۔ آج ہمارے بچوں میں اسی لیے علم کا شعور نہیں پڑتا اور ہمارے بچے علم کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان بچوں کے سامنے کوئی ایسا نمونہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں شہزادے صوفی ملت حضرت علامہ مفتی احتشام صاحب کی بلا کے چھوٹے بھائی اختر صاحب کی بلا، وہ بھی لکھنؤ سے آگے آپ کی تصویر سننے کے لیے، حضرت کی زیارت کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ یہ اختر بھائی سبحان اللہ۔ بہت اچھا لگتا ہے، میں جس ٹاپک پہ چل رہا ہوں کہ اہل دولت اس علم کے ساتھ آئے سامنے اور وہ اس علم سے جڑے اور قوم کو یہ میسج دے کہ جس کے پاس علم ہے وہ سب سے بڑی دولت والا ہے۔ یہاں منبر پہ جو لوگ بیٹھے وہ بھی مایوس نہ ہو، حضور کی حدیث ہے
कि अगर किसी के सीने में सिर्फ कुरान है, वो हाफिज कुरान है, तो हाफिज कुरान अगर अपने को कमतर समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो इल्म की तौहीद करेगा। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी दौलत अता की है। दीन से जुड़िए और दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मामून रशीद ने अपने उस्ताद का पैर धुलाया। आज हमारी कौम को चाहिए कि घर में चाहे पीर साहब तशरीफ लाए या इमाम आए या कोई भी आदमी दीन कारी कुरान घर में तशरीफ लाए, तुम अपने बच्चों को दीनी मिजाज देना चाहते हो तो उलमा की खिदमत बच्चों से करवाओ, ताकि बच्चों के अंदर ये जज्बा जागे कि हाँ इल्म बुलंद होता है, इल्म बुलंद होता है और इल्म की ये कद्र होती है। वही मामून रशीद जब मदरसा कायम करते हैं, मदरसे का नाम रखा दारुल हिकमा। आज हजरत पढ़ाने वाले मुदर्रिस की कद्र कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे मदरसों में मुदर्रिस मेहनत करना कम कर दिए हैं। मामून रशीद ने जब मदरसा कायम किया तो उसने ऐलान कर दिया कि ये पढ़ाने वाले असातिज़ा सुनो, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह रहेगी, लेकिन अगर तुम में किसी ने इतनी मेहनत की कि उसने कोई किताब लिख दी तो मैं किताब के वजन के बराबर सोना भी दूंगा। अल्लाह अकबर। जब उमरा और अहले सरबत इल्म की कद्र कर रहे थे कि किताब लिखने वाले को किताब के वजन के बराबर सोना दिया जा रहा था, तो उस जमाने में मुसन्निफ पैदा हो रहे थे। आज जब कद्र खत्म हो गई तो मुसन्निफ कब्र में लेते हैं और मिंबरों से उनका नाम लिया जा रहा है। आज मुसन्निफ भी खत्म हो रहे हैं, मुदर्रिस भी खत्म हो रहे हैं और मुहक्किक भी खत्म हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके जिम्मेदार कौन है? हम पूरी सोसाइटी के लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि आज हमारे दरमियान काबिल उलमा क्यों फौत होते चले जा रहे हैं। हम क्यों इसकी कद्र, हमारे हाथों से इस चीज की कद्र क्यों खत्म होती चली जा रही है। आज मौलाना अकबर अली साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे इलाके में कई मकाम पर मौलवी और आलमियत और फाजिल की पढ़ाई के मदारिस मौजूद हैं। मैंने इब्तिदाई तालीम रखी है आलिम की, मगर इस वक्त जरूरत है कि एक ऐसा इदारा हो जहां पे अंग्रेजी तालीम हो और असली तालीम हो, लेकिन ऐसी असली और अंग्रेजी तालीम कि जहां पर दीन और अकीदा और ईमान भी बचाया जाए। इस मकसद से वो बुनियाद डालना चाहते हैं इंटर कॉलेज की। मैं कहता हूँ यही तो असल मसलके आला हजरत है। आज अलमिया ये है, वक्त का अलमिया ये है, जहालत ये है कि हमने मसलके आला हजरत का मफहूम अलग कर दिया। अगर कोई शायर इस्लाम अच्छी आवाज में कलामे आला हजरत पढ़ दे, समझा ये जाता है ये है असल मुबल्लिग़े मसलके आला हजरत। अगर किसी ने मसलके आला हजरत का सिर्फ नारा लगा दिया तो उसको कहा जाता है ये है मुबल्लिग़े मसलके आला हजरत। ये जिहालत वाली सोच है, ये सतही सोच है। मैं कहता हूँ आला हजरत का काम देखो, आला हजरत का काम देखो। आला हजरत ने सुन्नियों के लिए जो 10 प्रोग्राम लिखे थे कि ऐ सुन्नियों तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे ऊंचे में जाएगा, इन 10 फार्मूलों पे अमल करना। उसमें पहला फार्मूला यही था, उसमें पहला फार्मूला यही था कि अजीमुशान मदरसा खोला जाए जहां पे अच्छी तालीम हो। ये पहला नुक्ता है जो आला हजरत ने हमारे हवाले किया था। तो आज जो लोग अच्छे अंदाज में मदरसा खोलते हैं और अच्छी तालीम कराते हैं, सबसे बड़े मसलके आला हजरत के वो मुबल्लिग़। शर्त यह है कि उनका अकीदा दुरुस्त हो, ईमान दुरुस्त हो,
انبیاء اولیاء شہداء صالحین کی بارگاہ میں ادب ہو اور ان تمام عقائد کی درستگی کے ساتھ اگر وہ مدرسہ چلاتے ہیں اچھے انداز میں تو میں کہوں گا یہ بہت بڑا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہے۔ ہم جیسے لوگ ٹھیک ہے تقریر کرنے والا ہی ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اپنی جیب خاص سے اپنے بچوں کا خرچہ کم کر کے مدرسے کو مخلصتاً لوجہ اللہ چندہ بھی دیتا ہے تاکہ مدرسہ ترقی کرے، وہ بھی مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو مسلک کا کام کرے۔ آج یہ سطحی سوچ آ گئی، ہم نے چند چیزوں میں اس چیز کو گھیر دیا اور انہی کو ہم نے سمجھا کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ ہے۔ جو بچے یہاں فارغ ہو رہے ہیں میں ان بچوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ بچوں تمہارے کورس کی تکمیل ہوئی ہے، تمہاری پڑھائی کی تکمیل بھی نہیں ہوئی ہے۔ آج تمہارا کورس مکمل ہوا ہے لیکن اب تم علم کے دروازے میں داخل ہوئے ہو، اب جتنی محنت کرو گے اتنے بڑے تم بنو گے۔ اور اس زمانے میں کھل کر اعلان کر دوں، خصوصاً ہندوستان پاکستان کے اندر پورے بر صغیر کے اندر سب سے بڑا قابل وہ عالم ہوگا جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت تنہا ایک لائبریری ہے، ان کے اندر اللہ نے علم کو بھر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو عالم جتنا زیادہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھے گا وہ اتنا ہی بڑا قابل ہوتا چلا ہے۔ آج جب علم کی بات آئی ہے تو میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ علم دین کیا ہے اور علم دنیا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ علم کو دین کے اندر منحصر کر دیتے ہیں کہ حافظ بننا، قاری بننا، عالم بننا یہ علم ہے۔ حضرات مفہوم اس کا بڑا وسیع ہے۔ جس چیز کو ہم دین کا علم کہہ رہے ہیں یہ علم ہمیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور یہ علم ہمیں آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور جہاں تک رہا دنیا کا علم جس کو آپ عصری علم کہتے ہو، اسکول کا علم، کالج کا علم، یونیورسٹیز کا علم، آج ہر باپ اس بات سے پریشان ہے کہ میں نے کمایا تو بہت مگر میری اولاد میری منشا کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ آج ہر باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسکول اور کالج کا صرف علم ہے وہ اگر اس کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے تو وہ پورے سلیبس میں وہ جو پورا سلیبس پڑھتا ہے اسکول کا بچہ اگر گھر میں دینی ماحول نہیں ہے تو وہ ایسا علم تو حاصل کرے گا کہ اسے ہو سکتا ہے نوکری مل جائے، وہ علم تو اسے مل سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی اچھا تاجر بن جائے یا اچھا دھندا کر لے، لیکن جس علم میں یہ بتایا جاتا ہو کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہ علم اگر بتایا جاتا ہے تو مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ جس علم میں یہ بتایا جاتا ہو کہ تیری جنت تیرے سجدے میں نہیں ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے رکھی ہے، یہ علم ہمارے مدرسوں میں بتایا جاتا ہے۔ تو مدرسوں کا علم اور کالج کا علم یہی فرق رکھتا ہے کہ وہ صرف دنیا میں عزت بخش دیتا ہے مگر دین کا علم الحمدللہ دنیا میں بھی انسان کو اونچا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اونچا اسے ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ آخرت میں بھی اونچا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی عصری علوم کا فنکار نہیں ہوں، تھوڑا موڑا جو بھی 10-15 سال میں نے مدرسے میں گزارے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو مجھے ایک کیڑا بنا دیتا، ایک نالی کا میں کیڑا ہوتا اور گندے پانی میں تیر رہا ہوتا، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی
मगर ये खुदा का करम ही तो है कि उसने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में भी पैदा किया। और आप जैसे दानिश्वरों के बीच में मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये अल्लाह की अता नहीं तो क्या है। और हमारे जितने उलमा बैठे मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आपको जब ये याद आए मैं इमामत करता हूँ, आपको जब याद आए मैं निकाबत करता हूँ, आपको जब याद आए मैं शायरी करता हूँ, आपको जब याद आए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको याद आए मैं फतवा लिखता हूँ, तो आप खुदा का सजदा शुक्र अदा करो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो रसूलुल्लाह का काम था, मुस्तफा की वरासत आप कर रहे हो। इल्म मुस्तफा की वरासत है ना, हुजूर की वरासत है। तो जिसे दीन का काम करने को मिला हो, तालीम का काम करने का मौका मिला हो, उससे बड़ी ऊंची पोस्ट किसकी हो सकती है। तो दुनिया का इल्म और दीन का इल्म, ये जो अल्लामा अकबर अली साहब इंटर कॉलेज की बुनियाद रख रहे हैं, तो ये महज कॉलेज नहीं कायम कर रहे हैं। इनका इरादा ये है कि हम इसी में दीनियात का भी सब्जेक्ट रखेंगे और हमारा जो बच्चा होगा वो आला हजरत के बताए हुए नुस्खे के मुताबिक, आला हजरत ने अपने जमाने में लिखा था। मैं दोहरा दूं उस बात को, चूंकि हमारे सामने दानिश्वर लोग भी बैठे, मुमकिन है इस बरकाती फकीर की बात पर अगर किसी एक के दिल में ये बात जम गई और उसने आला हजरत के इस कौल पे अमल कर लिया, तो उसके सदक़े में मेरी निजात हो जाएगी। आला हजरत ने लिखा था कि मालदारों को चाहिए, कितना बड़ा आला हजरत फरमाते हैं, मालदारों को चाहिए कि अपना पैसा शादी ब्याह अकीका खतना इस तरह की चीजों से अपना पैसा बचाकर अपने इलाके में कोई अच्छा स्कूल कायम करे, ताकि उनका बच्चा जबान अंग्रेजी पढ़े और तहजीब इस्लामी हो। जबान अंग्रेजी पढ़े, तहजीब इस्लामी हो, जबान हिंदी पढ़े, उठक बैठक इस्लामी हो। ऐसा स्कूल तुम्हारे पास कितने स्कूल हैं, जरा उंगलियों पे लिख के दिखाओ। भला हो अमीर मिल्लत का, अल्लाह उनकी उम्र में करोड़ों करोड़ बरकतें अता फरमाए। उन्होंने अल-बरकात कायम करके मसाइल को एक राह दी है कि अगर हमारा हर पीर इस राह पे चले तो अहले सुन्नत में नूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुहर्ररा शरीफ, फैज़ाने दिलग्राम शरीफ, सादाते दिलग्राम शरीफ। क्या आज ऐसा नहीं हो सकता कि गांव-गांव और क्षेत्र ऐसे स्कूल हो कि जहां पर सिलेबस ऐसा हो कि बच्चियां पढ़े या बच्चे पढ़े, कोई कुफरी सब्जेक्ट न हो, और तराना जो शुभ का हो वो इस्लामी तराना हो। सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें मोहब्बत है, यहाँ के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है। हम 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, लहराएंगे। 26 जनवरी को झंडा लगाते हैं, लगाएंगे। मगर हम मुसलमान हैं, रबीउल अव्वल में भी झंडा लगाएंगे। होना चाहिए ना। तो अगर हमारे स्कूल अपने हो तो हमारे जो छोटे छोटे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 12 साल के ये नौनिहाल जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ये हर किस्म का जन्मदिन जान जाते हैं, मगर मुस्तफा का जन्मदिन आ जाता है, रबीउल नूर का मुबारक महीना आके गुजर जाता है, मगर हमारे बच्चे नहीं जान पाते कि यही वो तारीख थी, यही वो महीना था कि मुस्तफा आए थे और कायनात में इकराम आया था। सीधे क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि स्कूल की बागडोर आपके हाथ में। सीधे करो। आप कौमी खिदमत के लिए स्कूल कायम करिए, जहाँ पर साइंस हो, हर किस्म के सब्जेक्ट हो, मगर दीन इतना शामिल हो उसमें
कि वो बच्चा चाहे इंजीनियर बने चाहे डॉक्टर बने, जब अपने बाप का इंतकाल हो तो वो जनाजा पढ़ाने के लिए स्कूल का पढ़ा बच्चा भी जनाजा पढ़ाने के लायक हो। हजरत ये बताए, बाप का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ाने का हकदार कौन है? सबसे ज्यादा उसका बेटा है। ऐसा नहीं कि आपके पीर जनाजा के पढ़ाने के ज्यादा हकदार, आपका बेटा ज्यादा हकदार है। लेकिन बेटा इस लायक तो होना चाहिए कम से कम। ये शरीयत का फैसला है, मेरी तबीयत का फैसला नहीं है। इसलिए मैं भगवान के दुआ बोल रहा हूँ कि किसी का भी बाप इंतकाल करे तो उसके बेटे को चाहिए कि जनाजा वो पढ़ाए, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में आप पता लगाओ कितने बच्चे होते हैं जो अपने बाप का जनाजा का अहल होते हैं और कितने होते हैं जो अहल नहीं होते हैं। जबकि अगर 3 बेटे हैं और तीनों बेटे, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, और अगर एक भी दीनियात से नहीं जुड़ा था और बाप ने वो तरबियत नहीं की थी या इब्तिदाई तालीम भी उसको अच्छी न मिल सकी इस लायक, तो जब वो जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मौलाना अब्दुल कादिर साहब आ गए तो हजरत आप पढ़ा दीजिए, मुफ्ती अब्दुल गनी साहब आ गए, हजरत आप पढ़ा दीजिए, ठीक है कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन एक बात तो सुन, जिसके लिए तूने अपना पेट काट कर जिस बच्चे को तूने संवारा था, अपने ऊपर तूने खर्चा नहीं किया था, तूने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया, तूने हर जतन कर दिया अपने बेटे को पढ़ाने में। लेकिन आज 4 कंधों पे तू लद के आया, तेरे लिए मगफिरत की दुआ करनी हुई तो भी तेरा बेटा तेरे काम नहीं आया। अब भी तुझे गांव का इमाम ही काम आया, बगल का कोई आलिम ही तेरे काम आया। जिस बेटे के लिए घर छोड़ के जा रहा, जिस बेटे के लिए मकान दुकान गाड़ी सारा ताल्लुक उसी के लिए छोड़ के जा रहा, वो तेरे लिए 4 तकबीर कहने का भी रवादार नहीं हुआ। तू ऐसी जिंदगी पर, और ये बेटे को हक इसलिए भी ज्यादा है जो मेरा जहन काम करता है। उस दुआ में, उस नमाज में क्या है? दुआ होती है। उसमें दरअसल हकीकत यह है कि मय्यत की दुआएं मग़फ़िरत है। तो जो अल्लाह ने तेरे बेटे के सीने में जो दिल दिया है और उस दिल में जो तेरा दर्द रखा है, तेरे बेटे के दिल में जो तेरा दर्द है, क्या तेरे बेटा में वो दर्द आ सकता है कभी? ये मुफ्ती शेख मोहम्मद तेरा जनाजा पढ़ाए, उस दर्द के साथ मेरी दुआ नहीं होगी जिस दर्द के साथ तेरा बेटा दुआ मांगेगा, मेरे मौला मेरे बाप को बख्श दे तू। तो जो दर्द तेरे बेटे के दिल में है वो दूसरे में आ ही नहीं सकता। वो दर्द शरीयत ने कहा है तुम मरे तो तेरा बेटा वली है, वो जनाजा पढ़ाए। मगर अफसोस मैंने अपने बेटे को सब कुछ बना दिया मगर जनाजा पढ़ाने के लायक न बना सका। इसलिए मदरसे की जरूरत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। तुम ऐसा स्कूल कायम करो जिस स्कूल में आलिम फाजिल बाकायदा न बने मगर ऐसा अंग्रेजी पढ़ने वाला बोलने वाला हो कि चाहे अमेरिका जाए मसलक आला हजरत ही रहे उसका, चाहे वो सऊदी अरब कमाए मगर उसके ईमान पे कोई डाका न डाल सके। ये हर बाप की जिम्मेदारी होती है, हर बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि कम से कम वो बेटा अपना ईमान तो बचा सके। बहुत बड़ा मालदार बना मगर ईमान न रहा तो क्या हासिल उसको। मगर वजह ये है कि आज मुसलमानों ने खुद इल्मे दीन की कद्र को कम कर दिया। मैं मुशाहिदा अपना देखता हूँ लखनऊ वगैरह में, आज लोग तालीम के हवाले से जाग खड़े हैं, खासकर स्कूली तालीम के हवाले से तो सब जाग खड़े हैं। वो जो महाराजा शरीफ का नारा था आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ, तो स्कूली तालीम में ये चीज आ चुकी है।
मगर अभी दीन की तालीम में आप बहुत पीछे जा रहे हो। दीन की तालीम को लोगों ने सिर्फ इतना समझ लिया है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर कोई मौलवी साहब आए, खत्म करा दिया भैया बड़ी किताब, हाँ बड़ी किताब खत्म हो गई, एक दो उर्दू किताबें पढ़ लिया और बड़ी किताब कुरान पाक खत्म हो गई। इतने से बच्चे का ईमान महफूज हो गया। आज के इस नाजुक दौर में जाग जाओ मुसलमान, हम इतना पढ़ाए दीन को, इतना पढ़ाए कि वो अपना भी ईमान बचा सके और गैरों का भी ईमान बचा सके। हर बच्चे को इस लायक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये उस वक्त होगा जब हम दीन वाला ट्यूशन भी मजबूत करेंगे। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हो, भेजो, जरूर भेजो, लेकिन चाहे आधा घंटा, चाहे 20 मिनट एक अच्छे कारी या एक अच्छे आलिम का इंतखाब कर लो, एक अच्छे हाफिज, किसी का भी इंतखाब कर लो और बतौर ट्यूशन अपने बच्चे को दीन अपने घर में रोजाना सिखाओ। जिस तरह तुम 5,000 रुपए और 3,000 रुपए मंथली अंग्रेजी तालीम पर खर्च करते हो, इस तरीके से इस कुरान की तालीम पर भी मंथली खर्च करो। अगर हमारी कौम इस हवाले से जाग जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारी सोसाइटी में एक इनकलाब आ जाएगा। मगर अफसोस, सब अफसोस, हमने खवास को देखा है, खवास को, जो अवाम है वो अवाम है ही है। मैंने खवास को देखा है कि एक बच्चा उनका इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, उसके लिए जो वो एहतमाम करते हैं, और दूसरा बच्चा जो मदरसा मोहम्मदिया रज़विया में पढ़ता है, उसके हवाले से वो क्या एहतमाम करते हैं। दोनों में जमीनों आसमान का फर्क हो जाता है। एक बच्चे को हम वाइन के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए, बस के जरिए स्कूल छोड़वाते भी हैं, स्कूल से मंगवाते भी हैं, फिर पर्सनल हम ट्यूशन लगाते हैं। उस बच्चे पर अगर देखें तो 10,000 रुपया महीना खर्च आता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, उस बच्चे पर हम सालाना 5,000 रुपया मदरसे को नहीं देना चाहते। ये कदर हम कर रहे हैं क्या मदरसे की? क्या हम कुरान की कदर कर रहे हैं कि एक हमारा बच्चा है जिस पर 8,000 और 7,000 रुपया मंथली खर्च हो रहा है, और दूसरा बच्चा जो मदरसे की तालीम से है, हम उस पर 5,000 रुपया सालाना नहीं खर्च करने के लिए रवादार है। ऐ मुसलमान, तो कुरान के साथ इंसाफ कर रहा है क्या? जबकि तू हदीस रसूल से पूछ। आइए आका की हदीस हम सुनाते हैं कि तुम्हारा बेटा जो अंग्रेजी स्कूल पढ़ने चला, बज़ाहिर वो बस में बैठा, बज़ाहिर वो वाइन में बैठा, बज़ाहिर वो रिक्शे पे बैठा, लेकिन दूसरा बच्चा जो सीने से कुरान लेके चला, मदरसा मोहम्मदिया रज़विया की तरफ चला, वो जमीन पर चला, दूसरा बच्चा बस में बैठने चला। दुनिया देख रही है कि कुरान लेने वाला जमीन पे चल रहा है, अंग्रेजी पढ़ने वाला बस में चल रहा है। मगर हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह को इस कुरान अजीम से इतना प्यार है और दीन के इल्म से अल्लाह की रहमत इतनी खुश होती है कि जब कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा जमीन पे चलता है तो रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और उस तालिबे इल्म के कदम के नीचे अपना पर इसलिए बिछाते हैं कि ऐ दीन का सीखने वाला तू हमसे राजी हो जा, ऐ दीन के सीखने वाला तू हमसे राजी हो जा। क्या शान है कुरान पढ़ने वाले की, क्या शान है दीन पढ़ने वाले की, क्या शान है मज़हब इस्लाम सीखने वाले की। तो ऐ लोगों, जब इस दीन की इतनी बड़ी शान है
اس علم کا اتنا بڑا وقار ہے تو اس وقار کو یہود و نصارہ نہیں ملحوظ رکھیں گے، اس وقار کو بچانا مسلمان کا کام ہے۔ مسلمانوں، آج مدرسہ محمدیہ کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں آپ کو اپیل کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دونوں حصوں پہ نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے، ایسے ہر علاقے میں ایک ایسا اسکول بھی الحمدللہ قائم کرو کہ جہاں کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں ہو، سلیبس آپ تیار کرو، نظام آپ تیار کرو، وہاں کی تہذیب اور وہاں کے اصول آپ بناؤ تاکہ آپ کی بچیاں پردے کے ساتھ اسکولی تعلیم بھی لے سکے۔ جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا نظام تو آپ اسلامی انداز میں وہ نظام قائم کر سکتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں اسکول ایسا ہو کہ اگر ظہر کا ٹائم ہو جائے تو باقاعدہ اسکولوں میں انتظام ہو کہ اذان بھی ہو اور بچوں کی وہاں جماعت بھی ہو تاکہ ہمارے بچے دنیا کی صاف دین بھی سیکھ سکے۔ اگر یہ چیز ہم نے بدلاؤ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو وقت بہت خطرناک ہے۔ جب دنیا میں تمہارے جنازہ کے وہ لائق نہیں ہوتے تو جب تم قبر میں لیٹ جاؤ گے وہ رسمی طور پر جو ایک بار فاتحہ کر کے تمہیں بھی بھول جائیں گے، لیکن اگر تم نے دین کا علم انہیں دے دیا تو جب تک وہ زندہ رہیں گے، جب قبرستان سے گزریں گے وہ تمہیں بھولیں گے نہیں، اور تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر کے 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ مولا کی رحمت جب بسم اللہ پڑھنے والے کی برکت سے اس کے مجرم باپ کو اللہ کی رحمت بخش دیتی ہے تو بار بار جب تیرا بیٹا تیری قبر میں پہنچ کر فاتحہ پڑھے گا، بار بار تیری قبر کی زیارت کو جائے گا، تو کیوں اللہ کی رحمت نہیں تیری طرف متوجہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں غذا سے مضبوط کریں، دین کی غذا سے بھی، دنیا کی غذا سے بھی۔ یہ دنیا کی تعلیم دنیا روشن کرے گی انشاءاللہ، اور دین کی جو تعلیم ہوگی وہ دنیا بھی روشن کرے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی روشن کرے گی۔ وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں۔ جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی بولنے سے زیادہ خود اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان و بیان میں جو بھی تعبیری، تشریحی اور بیانی لسانی غلطی ہوئی ہو پروردگار عالم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔